السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ میرا ایک مرحوم دوست ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیا کرتا ہے۔ اگر اس حساب سے مجھے آپ شکر خورا تصور کر لیں تو عمران خان سرکار تبدیلی والوں کی اس حکومت میں مجھے آئے دن نہیں روزانہ کی بنیادوں پر اتنی شکر مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہیں دشمنوں کو شوگر ہی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے ایک اور مرتبہ چاند ماری کا موقع فراہم کیا ہے ہینڈسم سرکار نے، وہ جسے صادق اور امین قرار دیا گیا ہے۔ دواؤں کی جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ فرما دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ اضافہ بھی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہی ہوگا، کیونکہ سابق حکومتیں آصف علی زرداری، نواز شریف چور اور ڈاکوؤں کی تھیں، اور یہ حجاج کرام کی سرکار ہے، تو اس لیے یہ اضافہ عین حلال ہوا۔ پچھلی حکومتوں میں ادویات کی قیمت میں 100، 200، یہاں تک کہ 300% اضافہ بھی ہم نے دیکھا تھا، لیکن ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ادویات کی قیمت میں اس سے زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اب وہ انسولین اللہ ماری جو شوگر کے مریضوں کے لیے زندگی سمجھی جاتی ہے، 1000 روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 1000 روپے۔ معدے کی ادویات جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی ایک دوا میں لے کر کے آیا ہوں، وہ میرا خیال ہے کہ 200-250 روپے کی تھی کچھ عرصے پہلے، آج اتفاق سے کسی وجہ سے اس کی طلب ہوئی، جب میں نے گیا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ 400 روپے کی ہو گئی ہے۔ میں نے میڈیکل اسٹور والے سے پوچھا کیا بات ہے بھائی خیریت؟ کہنے لگا سر ہمارا وزیر اعظم ہینڈسم ہے۔ ہاں، پھر میں نے سر جھکا لیا، میں نے کہا بات ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کدھر جاؤ گے پاکستانیوں؟ اور اوپر سے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ترکش میں بھی ایسے کئی تیر موجود ہیں، کئی ایسے تیر موجود ہیں، جب تک کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میرے خان صاحب کا تب تک وہ تیر تم پر آزماتے چلے جائیں گے۔ دوسری جانب یوتھیا بریگیڈ، چمچا بریگیڈ، جو مجھ سے ایک مرتبہ پھر ناراض دکھائی دیتی ہے، حالانکہ اس سے میرا کیا ہو جانا ہے جی، وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے خان صاحب کے حوالے سے گمراہی پھیلائی ہے۔ میں نے خان صاحب کی وہ جو ایک انیشیٹو تھا انورٹڈ کاماز میں، وہ جو ڈھابا لگا کر کے کھڑے ہو گئے تھے حضرت، حالانکہ وزیر اعظم کا کام ڈھابا لگانا نہیں ہوتا۔ عمر شریف کی تصویر کے ساتھ میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، عمر شریف نے ری ٹویٹ کیا تھا میں نے، کہ 22 سالہ جدوجہد کا نتیجہ تھا یہ ڈھابا۔ گھر نہیں دے سکا، نوکریاں نہیں دے سکا، ریلیف نہیں دے سکا، مہنگائی سے نجات نہیں دے سکا، اور لوگوں کو لنچ باکسز دے رہا ہے میرا وزیر اعظم ہینڈسم جو ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کر دی کہ جس پر کمزور دل والے سیٹ بیلٹ باندھ لیں یا تو یہ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اسے سن کر کے آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، یعنی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ خان صاحب اخلاقیات پر بھاشن دے رہے ہیں، جی ہاں خان صاحب وہی جو ہر طرح کی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اخلاقیات سے آ رہی تھے اور ہیں بھی۔ اخلاقیات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے اخلاقی بالادستی سے محروم ریاست میں NRO کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھا یہ پوچھو کہ اگر یہ ریاست جس میں آپ ہم پر نازل ہیں، ہمارے سروں پر تاتیا کر رہے ہیں، اگر اسے اخلاقی صفات سے آراستہ واقعی ریاست مدینہ تصور کر لیا جائے تو یہاں پھر NRO کیوں دیا جا رہا ہے؟ ترینوں کو، واؤڈاؤں کو، عامر کیانیوں کو، فردوس عاشق آوانوں کو، پرویز خٹک کو؟ اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حالیہ سینٹ انتخابات میں پتہ چل گیا کہ ریاست اپنی اخلاقی بالادستی سے محروم ہوتی ہے تو NRO کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے جو مجھی پر الزام لگایا تھا میرے ایک لفنٹر نے کہ 35 کروڑ روپے میں نے ابڑوں کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پر سینیٹر بنوا دیا، اس کا کیا ہے؟ اس میں ایسی کون سی دانائی ہے، اس میں ایسی کون سی نیکی کار فرما ہے اس ملک اور قوم کے لیے؟ یہ نہیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے۔ بس وہ جو دو ایک ابڑوں اور ایک اور شہریار خشک، یہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، سندھ سے 2 MPs کہ جی انہوں نے مبینہ طور پر PTI کو ووٹ نہیں دیا تھا، ووٹ بیچے تھے، اس لیے ان کو ہم نکال رہے ہیں۔ MNA 16 MNA خان صاحب نے خود کہا تھا ان کو نکال کے دکھاؤ۔ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے وہ اقوام
तबाह कर दी गई जो ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा कानून रखती थीं। अब बताओ, इस बात पे आदमी अपना सर पत्थर की दीवार पर या जमीन पर, फुटपाथ पर किसी जगह, सख्त जगह पे नहीं मार देगा? और भाई दो कानून नहीं, पहले तो दो कवानीन हुआ करते थे, अब तो 200 कवानीन है। एक आमिर कियानी के लिए, एक इमरान खान के लिए, एक फैसल वावड़ा के लिए, नूरुल आफरीन के लिए अलग कानून है। ज्यादा बोलता है तो चलो आजाद, वो जो है ना आजाद, जिनको कद्दू नजर नहीं आता इधर उधर का, वो जो जले हुए लोग हैं उनको भी इंसाफ नहीं दिया, 12 अक्टूबर वालों को इंसाफ नहीं दिया, 12 मई सॉरी, उन लोगों को भी इंसाफ नहीं दिया, लेकिन आजाद हैं। और अगर आपने आजादी का ढिंडोरा नहीं पीटा, अगर आपने सरे तस्लीम खम नहीं किया, तो अभी तलब कर लेंगे और फिर ऐसा जुल्फों के पेचो खम में आपको उलझाया जाएगा कि आप तिगनी का नाच नाचोगे। अच्छी बात है खान साहब, अल्लाह की पनाह। कहते हैं अदल बालादस्ती और कानून के बगैर रियासतें बिखर जाती हैं। रियासतें बिखर जाती हैं मतलब जिस दिन आप आए थे उस दिन यह काम हो चुका था, अब तो सिर्फ ऐलान होना बाकी है। रियासत का, रियासती इदारों का शीराजा कंप्लीटली बिखर चुका है। मेरे खान साहब, मेरे मसीहा, कैसी बातें कर रहे हैं यार। दूसरी जानिब शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात ना होने पर नाराज दिखाई देते हैं, खफा दिखाई देते हैं मेरे मसीहा। पूछ क्या रहे हैं, जरा मासूमियत सुनिए इनकी। कहते हैं कि जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, हुमायूं अख्तर और शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल क्यों कर ना हो सकी? खान साहब खफा हैं और ये इस मुल्क का वजीर आजम है, ये इस मुल्क के इदारे हैं जो उस खान साहब को, उस वजीर आजम को मुतमईन करने की अदाकारी भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। अब आप बताइए किधर जाएंगे? अदलो इंसाफ की बात कर रहे हैं खान साहब, ये नहीं बता रहे कि भाई वो जो साने साहिवाल हुआ था उसमें उन बच्चों की यतीमी का जो पैसा उनके मुंह पे बुला करके और बुजदार के सामने उसे एक महल में मारा था मुंह पर, 1.5-2 महीने के बाद पहुंचा था मेरा वजीर आजम वहां बच्चों से ताजियत करने, उसको उसका नहीं बता रहे। वो जो अपना ही भांजा साने PIC में 3 लोगों की जान ले गया, वो जो जमानत पे मौजूद है, वो न्याजी का जो है वो बेटा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि भाई उसको सजा कौन देगा। फैसल वावड़ा को आपने झूठ बोलने के बावजूद बचा करके और आपने सेनेटर बना दिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आमिर कियानी ने जो अद्वियात की कीमतों में मुबैना तौर पर खुर्दबुर्द की थी, जिसका फिरदौस आशिक अवान के बारे में बता भी चुका हूं 50 लाख दफा कि उनके मुंह से एतराफ जो है वो साउंड बाइट की सूरत में किसी ना किसी चैनल पे मौजूद होगा। मैं अपने प्रोग्राम में भी एक चला चुका हूं, मैं अपने मुताद्दिद प्रोग्राम में इस हवाले से दुआइयां देते रहता हूं। लेकिन नहीं जनाब, नहीं। आमिर कियानी को कौन पकड़े? परवेज खटक को एशियन डेवलपमेंट बैंक की उस मुबैना रिपोर्ट, मुबैना नहीं हालांकि वो डेफिनेट रिपोर्ट है लेकिन फिर भी मुबैना कह के जान छोड़ाता हूं, उसके बावजूद BRT में वो जो मंसूबा था मशकूक, जिसमें हर जगह परवेज खटक खड़ा दिखाई देता है, जिस पर आपने वहां BRT पहुंच करके पेशावर और परवेज खटक का शुक्रिया तक अदा किया, वहां किधर गया था भाई अदलो इंसाफ? किधर थी ये आजादी? किधर गई थी ये इखलाकियात की लाल गुलाबी बातें? इखलाकियात का भाषण आप वही नहीं है जिसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, और आप वही नहीं है जिसने आरिफ अलवी को उसे एक जुर्म के बावजूद जो उसने किया था, यहां कराची में बाकायदा गुंडागर्दी करता फिर रहे थे आरिफ अलवी साहब। शारा फैसल बंद कराओ, इसको बंद कराओ, वो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। ऐसे आदमी को आपने, जो एक नाकाम MNA था, आपने उसको जबरदस्ती अपनी चमचागिरी का मुआवजा उसको सदर पाकिस्तान बना करके दिया, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये भी बता दूं। एक ऐसे ही बशीरे को, एक ऐसे ही लुल को जिसका नाम था ममनून हुसैन, उसको नवाज शरीफ ने भी, क्योंकि यहां सदर वो होना चाहिए जो चुप करके, जिसके मुंह में दांत हो ना पेट में हाथ, जो लुल बशीरे की तरह बैठ करके और बाकायदा साइन करता रहे आपके फरमुदात पर। ऑर्डिनेंस बोलो तो ऑर्डिनेंस पर, किसी और चीज पर बोलो तो किसी और चीज पर। बदला क्या है? नाम बदला है। पहले ममनून हुसैन था, अब आरिफ अलवी है, कल को कोई और आ जाएगा। पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले कोई और था, अब इमरान खान है, कल को कोई और आ जाएगा। और उस पर यह कि मेरा मसीहा जो है वो बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयानतदार है, उस पर यूथियों को आग लगती है कि मैं क्यों उनकी नजर उतारता हूं। चमचा ब्रिगेड, PTI की मीडिया ब्रिगेड, सोशल ब्रिगेड जान ले, ये टके टके के टुच्चों को जिनको पीछे लगाया है, ये तो कोई हैसियत ही नहीं। तुम्हारे तो बड़े बड़े कदावर रहनुमा, अल्लाह का शुक्र है, भागते हैं और भागते रहेंगे, और हर जहालत का, हर जहल का बदला तुम्हें इतनी बुरी तरीके से
भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारी सोच है। ये जो 250-250 रुपए में अपने ज़मीर को बेच करके अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाने वाले लफंटर्स के ऊपर तुमने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाया है, जिसकी बाकायदा इजलास की सदारत करते हैं खुद खान साहब वहाँ बैठ करके, और उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। उसके लिए बाकायदा हुकूमत ने एक खतीर रकम भी जो है वो बजट भी बना रखा है। सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, लेकिन अभी इतना हल्का नहीं हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। और ना ऐसे दिन आ गए हैं कि जिसमें इमरान खान तो छोड़ दीजिए, इमरान खान के ये लफंटर्स, ये गली कूचों में अपने ज़मीर का सौदा करने वाले, और वो भी 250-250 रुपए में, ये मुझ पर फतह पा जाएं। सादिक और अमीन सरकार को उस वक्त से ललकारता आ रहा हूं कि जब से इन्होंने अवाम दुश्मन पॉलिसीज का ऐलान करना शुरू किया था, पहला काम इन्होंने जहल का उठाया था। उस वक्त तक ये काम कारे खैर समझ करके करता रहूंगा जब तक मैं हूं या तुम्हारी ये सरकार है। तुम मुझे नून लीग से होने का ताना दो, तुम मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होने का ताना दो, तुम मुझे किसी के पेरोल पे होने का ताना दो, साबित करके दिखाओ तो जानूं। आई लव यू ऑल।